شهر شدن مدنی فرار میکنه. مردم ترسیدن. افغانستان وضعیتش خراب بود. از مشاورم در بخش مواد مخدر کار میکرد. بازی 5 تقریبا اینقدر کسایی را که بندی کرده بود اونا آزاد شدن. طالبا که بعد از سقوط تمام بندی را اعلام کرده بود. اونا را آزاد کرده بودن. باز اونا را که آزاد کرده بود وضعیت ما خراب بود. ما خانه کرایه بودیم. بعد از او که خبر شدیم که سقوط کرده زندانی ها را روز دوم همون روز که صبح تازه داخل کابل شده بود بندی ها را اعلام داد. دیگه صبحش ما از یک ولایت مثلا از یک اولی و دیگه اولی جای تفر دادیم تا بالاخره که پاسپورت گرفتیم فرار کردیم پاکستان. باز پاکستان دیگه تمام دروازه برای ما بسته بود و دولت برازیل ویزی بشر دوستانه را که بر ما کرده بود این گرفتیم. ویزی بشر دوستانه گرفتیم. شرایطش فهمیده بودیم که بر ما گفته بود که مسئولیت حمایت شما سلمان نیست، مثلا اولادایتان خودتان خانه زندگی از اینا بربی. بعد از اینکه پاسپورت آورد داخل پاکستان شدیم ما خیلی سختی و بدبختی را دیدیم اونجا چون وضع اقتصاد ما خوب نبود. حالیم باخته. نو ما شما رو تیر کردیم. وقتی اینترویو که بر ما داد اینترویو دادیم. بعد انمی پدر شوهرم که خدا بیامرز شد اینا دیگه همون کم ملک جایی داشت اونا رو در قیمت خیلی ارزان سودا کرد که بلیط هواپیمای ما برآمد ما تا اینجا خود رساندیم. این مالم طفل دارم باور کرد تا این $200 نمون تایری 4 طفل دارم. این 2 بچه هست و 2 دختر دیگه شده چون میفهمیدیم چون بخاطری که جان ما بخطر بود. 500 تقریبا 500-600 نفر که مواد مخدر اینا باز مواد مخدر ها کسایی بودن که خود دولت طالبا
هم دوست داشتن. از اینا یعنی با هم بودن. افغانستان سیاست چنان میفهمه. قاچاق ما خاطر بسیاریش که دولت مردای سابق بود، بسیاریش که چی بود، ما از دو طرف. ما برای که از ایران هم خارج بشیم باید این مبلغ رو پرداخت می‌کردیم. خب ببینید شرایط قسمی بود که خبرنگاران و نظامیان پیشین، فعالان مدنی، فعالان حقوق زن، فعالان حقوق بشر در افغانستان تحت تهدید شدید امنیتی بودن. دوستان زیادمون رو طالبان کشتن، خبرنگاران رو تکوب کردن. کشورهای زیاد تونست خبرنگاران رو تخلیه کنه. بعضی خبرنگاران موندن تو افغانستان، چون افغانستان بیش از 9000 رسانه چاپی صوتی تصویری داشت. این خبرنگاران به طور پنهانی تونستن خود به پاکستان و ایران، کشورهای مرز برسونن. ما ویزه که به ما ایران داد، سفارت ایران تو افغانستان داد، ویزه 30 روز وقت داشت. آره وقتی 30 روز ویزه من تموم شد رفتم به پلیس گذرنامه گفتم ما نمیتونیم دوباره افغانستان برگردیم، شما ویزه ما رو تمدید کنید، چون ما درخواست به سفارت برزیل دادیم. اونا گفتیم که مدت زمان شاید باید شما منتظر باشید. آره و دوباره نمیتونیم. اونا گفتن ما به هیچ عنوانی تمدید نمی‌کنیم، شما برگردید. یه سری نظامیان حکومت پیشین که کماندوها بودن، ارتش خیلی قوی افغانستان که آموزش دیده نیروهای خارجی بوده، اونا اونجا با من بودن. وقتی اونا گفتن که ویزه ما رو تمدید کن، گفتم ما به یه شرایط پیش می‌بریم، یا شما رو می‌فرستیم به جنگ تو یمن، یا شما دوباره برگردید تو افغانستان. اگه شما بریم به جنگ، نظامیان افغانستان ما ویزاتون اقامه دائم ایران رو به شما میدیم که شما میتونید اینجا زندگی کنید تو ایران. از زمان که کارم آمدم واقعا زندگی در خودم خیلی سخت شده بود. مثلا شوهرم بیکار بود، شرایط برای زنها خیلی سخت شده بود، خیلی سخت بود، به راحتی نمیتونستم برم بیرون. باز شوهرم بیکار بود دیگه، برای از بیکاری هم که امنیت نداشتیم، راحت نبودیم دیگه. بیکاری هم خیلی سخت بود، نه شرایط اقتصادی خیلی بد بود اینجا، امنیت نداشتیم. هفته 30 بازاری ما هشتم. امیدوارم که دخترم که انشالله اینجا ببینیم زندگی آرام داشته باشه، مثل افغانستان نباشه که نتونه بره مکتب یا درس بخونه، زندگی راحت آرام داشته باشه، بتونه درس بخونه، زندگی خوب داشته باشه. امیدوارم دولت برزیل قندوز را طالبا گرفتن، دیگه مناطق نگرفته بودن، شهر ما را گرفته بودن. و وقتی که ارتش در کوچه ها جنگ ها برخورد کرد، از ما 2 میلیارد افغانستان نان و آب درخواست کرد که ما گشنه است و ما نان بدیم. وقتی قبلا که یک مرافن پشت نان و غذا بیان بیارم، در باز کردم، اردو فرار کرده بود، طالب ها آمده بود در آنجا. وقتی که طالب ها فهمید که من در اردو میتونم، مرا خیلی شکنجه کردن، خیلی زدن. بعد از اون مرا تهدید کردن، خیلی فشار بود. باز ما با یک همسایه‌ای که اطراف بود، ما مسافرها را جمع کردن، ما خیلی بازی گرفت و خلاص کردن که چرا نان در اردو میدی و کافر بودن. به این شکل ما را خیلی تهدید کردن. شما نون غذاتون رو به کیا میدادید؟ با اردو ارتش افغانستان. ارتش افغانستان. آره. آنها از ما درخواست کردن. اینا کافر آره بودن. من به آنها غذا آورده بودم. وقتی که آمدن آنها اردو فرار کرده بودن، رفته بودن، طالبان آمد به کوچه. در اول ما را خیلی شکنجه کردن که تو نان بکی میبری، چرا بودی اردو. و اطراف ما طالب ها ما را میشنه، همسایه ما بود طالب بودن، با طالب ارتباط داشتن، اما را خیلی شکنجه کردن. اونا شما رو لو داده بودن به احتمال زیاد. شما شکنجه کردن. بله خیلی. چه کار کردن؟ چند مشت زدن، تازگی زدن، این قبل یک سال بعد، یک سال گذشته تجربه تلخ زدن. دیگه شهر رو سقوط نکرد، فقط شهر ما سقوط کرده بود. شما تنها اومدین اینجا؟ من با خانم و خواهرم اومدم اینجا. خانم تو خواهرت بچه داری؟ نه در حال دارم. This is a humanitarian project that takes into account tradition and the principle
we have among Baptists worldwide to defend religious freedom for people of all faiths and no faiths. We received, as soon as the Taliban took over the power in Afghanistan, we received a cry for help to help rescue 3 pastors and their families. They were hiding, fearing being killed. It's worth telling that 1 or 2 months earlier, they have enacted in Afghanistan a new ID card that requested people to express their religious identity. And we knew some have chosen to say they were Christians. And that was initially a concern because they knew that every time they would be stopped in a checkpoint, they would be facing some dangers, having to explain themselves. So this was the background, and then Taliban took over, and there was this initial need. We helped connect them with other NGOs to know who could operate some route or some charter flights that were still happening in that initial month. And we asked for priority for them, and then 22 people more. So it was initially an operation to help rescue 30 people, around 30 people. These were from the underground church there in Afghanistan. We continued to receive calls for help, but then the doors around the world were already closed to Afghans. The requests were for us to help rescue Afghan families of employees from Christian NGOs promoting human rights in Afghanistan. These NGOs worked with income generation, empowering women, serving widows and orphans, and one even with Bible translation. There were NGO employees, Christian converts, journalists, human rights activists, women lawyers, entrepreneurs, a family of a Supreme Court judge, people in need and fearing being hunted by the Taliban. They were mostly Muslims from a persecuted ethnic minority hiding in the country, fearing they would be reported, found, and killed, especially because they worked for years for Christian foreign organizations, including one that had started in a foreign military base. We also received reports about Taliban orders to search door to door to find those who served the Americans and to identify and arrest those who had turned away from Islam to be punished for apostasy according to Sharia law, with all their family members, including children, as an advice and a lesson for the whole community and supporters. There were night raids, families feared to have their kids taken to forced marriage or re-education facilities, or suffer abduction, arrests, beatings, killings. There were also news of people giving their children to military to evacuate them, and people selling babies for foods. Hundreds of Christians chose to flee, and there was no way not to act. Their risk was even higher because these people served Christian foreign organizations for years in Afghanistan. In 2 Timothy 4:16 in the Bible, the Apostle Paul laments that no one came to help him in his first defense, and he felt abandoned. So this project started as a response to extreme religious persecution. A Junta de Missões Nacionais já tem trabalhado ao longo dos anos com refugiados de alguns países. E ano passado, em 2021, nós começamos a receber correspondências de algumas organizações internacionais falando sobre a possibilidade de nós recebermos famílias afegãs, tendo em vista toda a crise que aquele país estava vivendo. E recebemos insistentemente pedidos para acolhermos refugiados afegãos aqui no Brasil. Passamos a ter contato então
E então, depois de tratar esse assunto com a liderança da Convenção Batista Brasileira, com a nossa equipe, então entendemos de Deus a direção para nós recebermos essas famílias. Eram mais ou menos 140 pessoas que viriam. Enviamos então correspondência para o Ministério das Relações Exteriores, informando aqueles nomes com seus respectivos números de passaporte, para ser enviados para as embaixadas do Brasil e naqueles países onde os afegãos estavam tentando um visto humanitário para o Brasil. E como o governo brasileiro estava concedendo visto humanitário, aquelas famílias começaram a procurar as embaixadas brasileiras naqueles países que estavam dando visto humanitário. E então começamos a nos preparar para receber essas famílias afegãs. Certamente uma experiência desafiadora para nós, o distanciamento da língua, cultura, pessoas vindo de outra realidade, de outra cultura, uma língua bem distante da nossa, do português. Então estavam cheios de desafios e onde colocar essas pessoas. E Deus nos abençoou enviando uma pessoa, um empresário, que tomou conhecimento desse desafio que a gente tinha, desse projeto de acolher os refugiados afegãos. E ele, então, proprietário de um hotel fazenda, de uma pousada ali numa cidade de Morungaba, no município de Morungaba, no estado de São Paulo. E ele, então, marcou comigo uma reunião e nós conversamos sobre o desafio que nós tínhamos. E, assim, foi algo muito de Deus, assim, sabe? Algo que Deus dirige, que a gente vê a mão de Deus naquilo ali. Eu assistindo um repórter na TV, vi aquela loucura do povo afegão tentando fugir do Afeganistão, se agarrando em trem de pouso, se jogando, tentando invadir aviões, aquela coisa toda. E eu ainda disse para minha esposa, nossa, a gente está com a pousada parada, fechada, em função da pandemia. Seria muito bom se a gente conseguisse uma maneira de trazer esse povo afegão aqui para Morungaba, que é a cidade onde fica a nossa pousada. E ela disse, é louco, como é que você vai fazer isso? Não temos contato, não temos nada, tal. Graças aos pastores da PIBA, da Primeira Igreja Batista de Atibaia, Abimael e o Davizinho, Davi Murk, filho do Davi Murk, serviram de ponte, de facilitador com um maluco como eu, chamado Fernando Brandão. A gente não se conhecia, sequer, acho que com certeza tínhamos contato, sabíamos o nome um do outro, e marcamos um encontro na pousada. Sentamos, conversamos, acho que foi uma empatia de cara, e eu perguntei para eles o que ele precisava, o que seria importante para ele para estar recebendo o refugiado. Ele falou, um lugar, um espaço que pudesse estar recebendo o pessoal do Afegão. Eu disse para ele se aquele espaço, se o Maricota servia. E ele disse que, nossa, era muito além do que ele tinha como expectativa. E nós nos amarramos, nos cumprimentamos, nos demos as mãos ali, e daí surgiu o projeto Vila Minha Pátria. Então ele cedeu em comodato por 5 anos o local para a gente usar e entregou aquele hotel, aquela pousada lá, aquele hotel fazenda, com todo o mobiliário, com talheres, pratos, copos, camas, colchões e toda a roupa de cama, tudo. Entregou a chave para a gente precisou limpar, fazer algumas pequenas adequações e já recebemos as primeiras famílias afegãs. O primeiro grupo, 53 pessoas, chegaram em Guarulhos, estávamos lá para receber. Foi uma experiência muito forte, aquelas famílias chegando, aquelas crianças, aqueles casais, famílias com 3, 4 filhos, e a gente olhar para eles assim, olha, deixando tudo para trás, e vindo apenas com uma mala, um saco de roupas, e acolhemos ali as primeiras famílias na Vila Minha Pátria. E ao longo desse período, temos recebido várias famílias, já recebemos muitas crianças, algumas grávidas, os bebês nasceram na Vila Minha Pátria, os primeiros brasileirinhos afegãos nasceram aqui. E a mobilização do povo de Deus, impressionante das igrejas batistas, irmãos
de várias igrejas, de outras denominações também evangélicas, que se dispuseram a nos ajudar, porque nós não recebemos nenhum recurso financeiro de nenhuma entidade, nenhuma organização de governo. Tudo lá é mantido, né, pelas doações das igrejas, das pessoas que amam servir ao próximo, cumprindo o mandamento do Senhor Jesus Cristo. O amor dos voluntários, aquela atitude da nossa equipe de acolher com muito amor, com compaixão, isso tem tocado e marcado a vida deles. Eles ficam impressionados, porque assim, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês não nos conhecem? Vocês são cristãos, nós somos muçulmanos, e vocês estão acolhendo a gente com tanto amor, com tanta compaixão. Isso tem impactado todas aquelas famílias que estão ali, porque eles estão tratados com muito carinho, toda a alimentação, todo o trabalho da equipe, ensinando português, levando para que eles tirem a documentação lá junto à Polícia Federal, o cuidado com eles, com as grávidas, o cuidado com aqueles que estão às vezes enfermos para a gente levar para o hospital, para o SUS, para todo o apoio que a gente tem das autoridades também ali do município de Morungaba, Itatiba também, e todo esse apoio que a gente vem recebendo das igrejas ali.
Okay, thank you, thank you. Yeah, wow. This is for your baby. Yeah, thank you, really. She will need when she was born. Yeah, everything. Thank you so much, thank you. Of this group, most arrived in Brazil in April 2022, when we opened Vila Minha Pátria. Since then, it has become the largest refugee reception and resettlement project in Brazil we know about. A model project by Brazilian Baptists, praised by public authorities, IOM, the International Migration Organization, and UNHCR, the United Nations Organization for Refugees. Over 400 Afghans have been welcomed by Vila Minha Pátria so far. They usually stay there for a period from 3 months to 6 months. And many children who already attend schools and families have been reunited there. Several families are moving to other places now, sponsored by churches in different states across Brazil, in the resettlement second phase. There are now around 160 Afghans in Vila Minha Pátria, and some are already employed after they leave. Right after they leave the project, they have already some employment opportunity. Pois é, essa história começa com a vinda do Fernando Brandão, né, aqui num domingo, e ele desafia, né, a igreja, já pensando nesse segundo momento, né, do projeto Vila Minha Pátria, que é quando há essa interiorização das famílias afegãs, e de imediato a igreja respondeu positivamente. A Itacuruçá tem esse viés, né, missionário, e a história, né, dessas famílias chegando no Brasil, passando, né, tempo ali em Guarulhos, e todo o surgimento do projeto Vila Minha Pátria, com essa doação, né, praticamente desse empresário, de toda aquela estrutura, isso tudo tocou o coração da igreja e não teve nenhuma resistência, a gente já abraçou a ideia. E aí, quando a família chegou, né, a missão da igreja seria mobiliar, né, o apartamento, e aí a nossa igreja começou também, a partir de ações da administração, né, comprar lá todos os detalhes, né, os móveis de um apartamento. Era zero, né, como se estivesse se casando, né, se fosse um casamento. Então foi comprar cama, geladeira, televisão, e tudo pensando também um pouco na questão da família, né, da família que iria habitar ali. Isso que é tão óbvio, que às vezes eu me esqueço agarrado às minhas convicções, mas as minhas convicções só podem ser convicções evangélicas, não podem ser outras convicções. Eu posso chamá-lo de qualquer coisa, o que eu penso, mas não posso chamar de evangelho. Para eu chamar de evangelho, tem que ser o evangelho que Jesus ensinou, que Jesus Cristo viveu. Com tudo aquilo que eu acabei de mencionar, e uma outra coisa poderia ter também mencionado. Isso então, queridos irmãos, nos introduz a esse momento que eu chamo de singular na vida da nossa igreja. Singular porque é um privilégio que Deus nos dá.
E privilégio a gente não questiona. Presente a gente recebe. E a nossa igreja está recebendo um presente. Quero chamar aqui a Fabiola para trazer aqui a família afegã que estamos acolhendo aqui em nossa igreja. Vem como intérprete. Eu já dei bom dia e já responderam bom dia na língua que eu falo, português. Eles falam outra língua, mas já estão ótimos. Já falam um bom dia muito bonito. Bom dia. Bom dia. Perfeito. Vamos ver se esse bom dia aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Olha! Criança dá show, né? Fala a verdade. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Tá vendo? Então, nós hoje, depois desse culto das 11, vamos ter também esse momento, vamos ter um almoço de recepção a eles. Os que se inscreveram poderão participar do almoço. Os que não se inscreveram poderão contribuir com o valor do almoço, porque nós vamos mobiliar a casa para esta família aqui. Não é? É uma casa quase igual uma casa brasileira, mas com algumas características diferentes. Estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo a conviver com eles e eles aprendendo a conviver conosco. Eles hoje já estão instalados, praticamente com toda a estrutura montada, e a gente agora permanece com essa atuação de acolhimento, dando uma atenção para as crianças, envolvendo eles aqui no trabalho da igreja, tanto os adolescentes quanto os menores, próprio casal, estão buscando ter aí contatos, apresentações, envolvimento, para que mais pessoas da igreja estejam envolvidos nesse momento que é de relacionamento. Eles precisam se sentir em casa. Não é só uma família, não é só a família do Alceni que vai ficar ali tendo relacionamento com a família. Não, é a igreja. É essa missão que a gente está envolvido, é uma missão da igreja, não é uma missão de uma família. E eu creio que com o tempo a gente vai ter êxito nesse propósito. As crianças já têm uma garantia de uma bolsa aqui no Colégio Batista, que era algo que preocupava a gente, 4 crianças, então já vão ter o estudo garantido, e a gente vai aos pouquinhos aí, caminhando nesse projeto que o que eu tenho dito aqui para a igreja, é que é um momento histórico. Many people have been working on this to achieve this outcome. People from Baptist World Alliance and from 21 Wilberforce, which is a human rights NGO that works mostly with religious freedom internationally and with advocacy campaigns. After the withdrawal of American troops, the Taliban became in control again and began all kinds of repressive religious freedom violations. This has been especially severe against women and children. Just recently, we have seen that girls are no longer able to attend secondary schools. And women were forbidden to work for any NGOs. This caused a number of the NGOs to close down because so many of them were so heavily dependent on the labor of women. As soon as the troops left, thousands of Afghans knew that their lives were in jeopardy and they tried to escape. Some of the folks who were in country began to help them to find ways to legally or even illegally get out of Afghanistan. And then they ended up in refugee camps, many of them in Pakistan and some in Abu Dhabi. The refugees who have been interviewed who have come include men, women, and children of all ages. And they've been overwhelmed at the goodness, the kindness, and the attention of the Brazilians. We found that this is one of the greatest examples of how to respond to human rights crisis in our world today, this Brazilian project.
No one faith group can solve these kinds of problems by themselves. No government agency. It takes a campaign of willing partnerships, partnerships of governments and faith groups and nonprofits, myriad volunteers who will use their time and their skills and their resources to reach out, to take a stand legally, to make sure that unjust laws are no longer in force, and also using their own talents and gifts and skills and resources to meet the needs of these individuals who have come. One of our guiding convictions for over 400 years has been a Baptist commitment to religious freedom for all people of all faiths. In fact, the very first document ever written in English on behalf of religious freedom was written by one of the leaders of the First Baptist movement. And in that very first document, which has helped shape and guide our Baptist identity for more than 400 years, it specifically states that our conviction is for religious freedom for Christians, Jews, Muslims, pagans, or to those who hold to any religious and faith conviction at all. Baptists in Brazil are living into a 400-year legacy of serving all people of all faiths who have experienced repression, persecution, and injustice. The Baptists in Brazil are embracing the best models within our 400-year Baptist legacy as they seek to serve Afghan refugees, whether those refugees hold to Baptist convictions or other Christian convictions or to the Muslim faith or to any other religious conviction at all. The Baptists in Brazil are doing an incredible job reminding the world of the power of love. Eu saí do Brasil no final dos anos 90, em 97 Deus tinha falado comigo sobre ir para o Afeganistão e ali construir todo um ministério. Eu saí do país no ano seguinte, em 98, e finalmente em 99 eu cheguei no Afeganistão. Naquela época o Afeganistão estava totalmente dominado pelo governo talibã e foi um choque de realidade muito grande para mim, saindo do Rio de Janeiro, entrando num país onde não somente era totalmente destruído pela guerra, não somente passando uma situação de pobreza extrema, onde ninguém tinha água, ninguém tinha comida, as pessoas literalmente comiam capim, muitas vezes, para se alimentar, mas também o extremismo do Islã. Eu, na época, testifiquei situações muito difíceis de agressão da parte do Talibã ao povo local. Pessoas, toda sexta-feira, eram levadas para a praça central da cidade para serem executadas, pessoas que haviam sido pegas quebrando a lei do Islã. Então era um tempo muito complicado, foi um tempo muito complicado, difícil. E em 2001 nós sabemos que aconteceu o 11 de setembro em Nova York e isso culminou com as forças estrangeiras chegando ao Afeganistão. E o Talibã ali então foi deposto. E a partir dali começou um período de liberdade no Afeganistão muito grande, onde nós começamos a ver os afegãos agora tendo uma nova esperança de vida, uma nova esperança para reconstruir o seu país. E nós ali junto com eles, começando aquilo tudo juntos, e tivemos a oportunidade de, através do nosso trabalho no país, de nos tornarmos parceiros junto ao povo para reconstruir o Afeganistão. Claro que de uma maneira muito pequena, mas ainda assim muito significativa. Parte do que fizemos foi construir escolas, furar poço em vilarejos, trabalhar com mulheres na área de saúde que se encontravam completamente destituídas de qualquer atenção, porque não havia cuidado médico, não havia enfermeiras mulheres, médicas mulheres. Então, a nossa ONG conseguiu ajudar muito nessa área e, através disso tudo, trazer as boas novas àquele país.
em 2021, essa oportunidade de estarmos no país como estávamos até então acabou. E as nossas ONGs foram fechadas e começamos então a tentar ajudar os líderes locais que agora seriam perseguidos a irem embora do Afeganistão, que foi uma experiência muito triste. Nunca pensamos antes que o nosso trabalho seria retirar o povo do seu país. Mas, por causa do perigo e tudo que estava acontecendo, nós começamos a ajudar os líderes, seus familiares, os membros das igrejas locais e das diversas províncias do país. Enfim, milhares de pessoas foram removidas do Afeganistão e muitas delas foram parar no Brasil. Religious minorities from Afghanistan have had to run for their lives since the Taliban returned to power. But thanks to Brazilian Baptists and the Brazilian government, they found a safe haven in your country. I want to thank you. My name is Knox Thames. I'm a former special envoy who worked at the U.S. Department of State, focusing on religious minorities in the Middle East and South Asia. Afghanistan has long been one of the worst places in the world for religious freedom and religious minorities. The Taliban, ISIS, and others have persecuted Christians, Baha'is, and Hazara Shia Muslims just because of what they believed and who they worshipped. When the Taliban came back to power, these groups had to run for their lives or go underground, and there was no place to go. But thanks to the leadership of Brazilian Baptists and the Brazilian government, they found a safe haven in your country. No longer do they have to fear violence or death at the hands of a terrorist because of their beliefs. Their children now will grow up in safety and security. So thank you. Thank you for your leadership. Thank you for providing a model that the UN has lifted up for other countries and civil society to follow, to emulate as an important partnership between NGOs and government. I'm videoing this on a cold, wintry morning in Washington, D.C. It's a reminder of the cold that refugees in Afghanistan and around the world face during these harsh winter months. It's so important that we in the West, in the developed world, open our arms to give them safe haven and security, that they can find a way to escape the clutches of the persecutors. Brazilian Baptists and the government of Brazil have provided a model, an important model. So I would like to thank you for your leadership, your generosity, and showing God's love to everyone, regardless of what they believe. Hi, my name is Sam Brownback. I was former ambassador for international religious freedom for the United States, and I want to thank the Brazilian government and the Brazilian Baptist Convention in particular for resettling a number of Afghan religious minorities into Brazil. I worked here in the United States with a small group of people getting religious minorities out of Afghanistan after the United States withdrawal. It was very traumatic on these individuals. A number of them were caught in a situation where if they didn't get out, they would be killed. And they had to find some place to go, and they couldn't find a place to go. The United States took a certain number, but not everybody. And Brazil stepped up. And the Brazilian government said, we will take some, and did. God bless them for doing that. And the Brazilian Baptist Convention did the work of resettling and getting people located and situated in a new land, in a wonderful land, the land of Brazil. And I'm just deeply appreciative that they would do such a kind gesture to people, many of which were of a different faith. A number of them were Hazari Muslim, Shia, and yet you welcomed them with open arms, and of a different faith that you resettled them. Brazilian Baptist Convention. That is really caring for your brother and sister in need. It's what the Lord spoke about. When you care for the least of these, you're caring for me. And you did it. And we thank you for it. And God bless you for doing it.
of all, it's very difficult for a person to start his new life in another country, but through helping, through people's help and government help, it is a possible thing to make refugees stand on their own feet. So we have a very good people around us here in Brazil. They are very warm, they are very kind people, they are always ready to help us. We found ourselves like in our second country. I just remembering some other challenges like the challenges that Afghan refugees has in the airport. So if like this camps, like Vila Minha Patria, that accepting refugees, if we had several other camps like this, and the contribution of government as well, it will be good for them to find peace very soon in their lives. Nós temos plano com a vila, né? A gente quer fazer da Vila Minha Pátria um lugar de passagem. A ideia não é estabelecer as famílias aqui no interior de São Paulo. Aqui é aquele momento da preparação, do ensino do português. Nós temos uma equipe aqui dedicada, que tem feito um trabalho maravilhoso, né? Desde o ensino das crianças até os adultos. Nós temos feito aqui alfabetização. Tem alguns afegãos que estão sendo alfabetizados pela primeira vez e agora na língua portuguesa, né? A sua nova língua aí, nesse novo momento das suas vidas. E a gente quer aqui, além dessa base do português, também preparar a questão da documentação, para que eles possam, né, ter condições de continuar, de começar uma vida nova no Brasil. Mas a gente tem, com o apoio das igrejas, buscado lugares estratégicos, em cidades estratégicas, de acordo com o perfil de cada família, né? Para que elas possam ter uma oportunidade de ter um apoio inicial para a sua retomada, né? Da sua dignidade, da sua caminhada aqui no Brasil. Então, as igrejas têm um papel fundamental. E através dessa rede de apoio que tem sido as igrejas batistas, porque hoje nós temos, só da nossa convenção, 12.000 igrejas batistas no Brasil. Então a gente está buscando igrejas estratégicas que possam abraçar nesse tempo essas famílias para que elas possam. E à medida que elas vão conseguindo a sua autonomia, a igreja vai recuando no seu apoio. E aí, quem sabe, aquela família já seguindo sozinha, a gente vai poder dedicar aquele apoio a outra família que está chegando. Interessante que nós, quando iniciamos o projeto, a gente pensou naquele grupo que vinha, né, específico, encaminhado pela ONG, que nós estávamos fazendo contato, a ONG americana. Só que depois começou a demanda do aeroporto. E aí nós tínhamos centenas de pessoas no aeroporto. Mulheres grávidas, crianças, né, idosos, dormindo no chão do aeroporto, adoecendo lá. E aí a gente começou a perceber que nós precisávamos nos preparar para que nós pudéssemos estender esse apoio. Então, inicialmente, o nosso plano era receber 90 pessoas, nós chegamos aí a 170 pessoas. A equipe já brigava comigo, porque tinha dia que eu ia no aeroporto buscar uma família, né? Me lembro que eu fui no aeroporto um dia buscar uma família ligada a alguém que já estava conosco. Né? Então era alguém parente dos que estavam conosco. E naquele dia eu voltei, era para buscar 4, eu voltei com 14 pessoas. Né? Porque a gente realmente entendia que não dava para ver a necessidade daquelas pessoas que estavam lá e a gente tendo espaço aqui. Então houve todo um desdobramento da equipe para que nós pudéssemos, né, receber, mas continuar recebendo com a mesma qualidade na questão do ensino do português. E fomos fazendo ajustes e hoje a gente tem tido esse contato, né, bem direto com o aeroporto. Recentemente recebemos agora mais 77 pessoas, né? E a nossa ideia é que haja essa rotatividade para que mais pessoas possam ser ajudadas.
Hoje nós temos uma família que já está no Rio de Janeiro, acolhida, que está no seu apartamento, todo mobiliado, já nos preparativos aí do emprego, né? A gente tem uma família que está em Florianópolis, foi recebida em Florianópolis, a casa está linda, até os detalhes, né? Porta-retrato com fotos da família. Então a gente percebe o carinho, o comprometimento, né? Dessas famílias que têm decidido dar um pouquinho daquilo que tem para o acolhimento, né? Nesse momento tão difícil que essas famílias afegãs estão passando. As próximas famílias, a gente já está preparando dezembro, a gente vai ter famílias sendo encaminhadas para São Paulo, também para Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Araruama em janeiro, Sorocaba também em janeiro vai estar recebendo famílias. Eu tenho uma certeza, juntos nós podemos fazer mais, né, por essas famílias. I'm a diplomat. One day Fabula came with their friends to take one family to the Villa Minapatria in Morengaba. I asked her that, can you take my family as well, because my mom was 62 years old and my wife was 8 months pregnant, and my kid has autism. So she said, we don't have places. I'm sorry, we can't do anything. I told her, if you can think about this, we are here. You can ask, you can return back, or if you want. She said, okay, I will go and think about this. After 1 or 2 hours, she came back and she pointed me, let's go, vamos. And we got very happy. All my family just surprised. It's like when you releasing from jail. It was very difficult to stay there. So when we came here, after 1 month and a half, my baby burned here. Fatima, she burned in Etichiba hospital, and she is a very good girl, and she is a Brazilian. And my sister and my brother arrived after 20 days. They arrived to Brazil. Right now my brother wife is also pregnant. She is 9 months pregnant. She's going to deliver her child next week. With the graces of God, we are very happy here in Villa Minapatria, and they are taking care of us very good, and very friendly people. But Taliban went and closed all of the things. I was a student in the university, and they closed all of the University of Kabul. We came here, and I'm very happy that I'm here, because it has a lot of things for me. And just not for me, just for all of the people of Afghanistan, all the refugees. And I'm here by the name of refugee, but it was not like this. The people of Brazil, it's like my family, my brothers, my sisters. They give me love, they give me kindness, and I'm very happy that I'm here in the Brazil. I want to continue my university here, because I started in Afghanistan and I also started in Iran, and I want to start my university here with my family. And we know that the situation is so hard, but we should start it from the zero. And I know that we can do it. And I'm just happy for this moment.
So people are welcoming them with love, and our hope and our expectation is that they will strive and have success here in Brazil and in generations in the future. These children will grow, and some may come back to Afghanistan, and they will have this memory of being welcomed and received with love by Brazilians from a different faith. Maybe this will help foster greater respect for human rights and for religious diversity, and promote human rights as a whole.